وہ دن بہت ہی خوفناک ہوگا، آسمان پھٹ جائیں گے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سب انسانوں کو باہر نکال دے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کوئی نہ بادشاہ ہوگا نہ کوئی غریب، سب برابر ہوں گے۔ انسان ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، کسی کے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس میدان میں ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی، ماں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، بھائی بھائی سے نظریں چرا لے گا، ہر دل خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس دن انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھی بھاگے گا، کیونکہ سب کو اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ میدان حشر بہت بڑا ہوگا، لیکن وہاں نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ آرام۔ سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ سب اللہ کا انصاف ہوگا۔ پھر اللہ کے حکم سے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی انہیں ان کا نامے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی ہو کر کہیں گے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں جانتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ لیکن جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہوں گی انہیں ان کا نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ نہ دیا جاتا۔ اس کے بعد ترازو قائم کی جائے گی، نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرا برابر نیکی یا برائیاں بھی نہیں چھوڑی جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس دن کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، نہ کوئی بہانہ۔ اسی میدان میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت بھی اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی۔ آخر میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ کچھ لوگ جنت کی طرف بلائے جائیں گے جہاں ہمیشہ کی خوشی ہوگی، اور کچھ لوگ جہنم کی طرف جہاں سخت عذاب ہوگا۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کچھ پورے انصاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ میدان حشر ہمیں آج یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اگر ہم آج اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تو کل ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ جب میدان حشر میں سب انسان جمع ہو چکے ہوں گے، حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے اور فیصلے سنا دیا جائیں گے، تو اس کے بعد آخرت کے سب سے نازک اور سخت مرحلے شروع ہوں گے۔ سب سے پہلے پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا۔ جب یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں سیدھے راستے پر چلے ہوں گے، نماز، روزہ، سچائی اور نیکی کو اپنایا ہوگا، وہ اللہ کے فضل سے آسانی سے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح اور کچھ تیز قدموں سے اس پل کو پار کر لیں گے۔ لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے وہ پھسلیں گے، کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ اس وقت کسی کی مدد ممکن نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت کے۔ پل صراط کے بعد حوض کوثر کا منظر ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلے ہوں گے، نماز اور دین سے جڑے رہے ہوں گے، اس حوض سے پانی پئیں گے۔ یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، مگر جو لوگ دین سے دور ہے، بدعت اور نافرمانی میں مبتلا رہا، انہیں اس حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے اور کچھ جنت کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وہاں آگ ہوگی، زنجیر ہوگی، گرم پانی ہوگا اور پچھتاوا کے سوا کچھ نہ ہوگا جہنم میں۔ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوض ہوگا۔ جو جانے والے کہیں گے، یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، لیکن اس وقت کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ البتہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کچھ گنہگار مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کے فضل سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ ان کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بے حد مہربانی ہوگی۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں نہ آنسو ہوں گے، نہ خوف۔ جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، پھل ہوں گے، محلات ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ آخر میں جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا کہ اب نہ موت ہے نہ زندگی کا خاتمہ، جنت ہمیشہ کے لیے ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس اعلان کے بعد جنت والوں کی خوشی
बढ़ जाएगी और जहन्नम वालों का गम और भी शदीद हो जाएगा। ये सब कुछ हमें आज ये पैगाम देता है कि असल कामयाबी दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की है। दुनिया चंद दिनों की आजमाइश है, जो यहाँ अल्लाह को राज़ी कर लेगा वो वहाँ कामयाब हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब बातें कहानियाँ नहीं हैं, ये सच है। ये वो हकीकत है जो हमें कुरान और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताई है। मैदान हश्र, पुल सिरात, जन्नत और जहन्नम ये सब आकर रहेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि हम किस सफ में होंगे। ज़रा सोचो, जब हमारा नाम पुकारा जाएगा, जब हमारा आमाल नामा हमारे हाथ में दिया जाएगा, जब हम पुल सिरात पर खड़े होंगे तो क्या हमारे पाँव मजबूत होंगे या काँप रहे होंगे? आज हम गुनाह करते वक्त कहते हैं अभी कौन सा क़यामत आएगी, मगर याद रखो जिसकी मौत आएगी उसकी क़यामत आएगी। आज नमाज छोड़ना आसान लगता है, झूठ बोलना मामूली लगता है, हराम कमाना आसान लगता है, लेकिन मैदान हश्र में ये सब चीज़ें पहाड़ बनकर सामने आ जाएंगी। और मेरे भाइयों, अल्लाह सिर्फ सख्त नहीं है, वो बहुत मेहरबान भी है। अगर आज हम सच्चे दिल से तौबा कर लें, अगर आज हम नमाज से जुड़े जाएं, अगर आज हम किसी का हक़ वापस करें, तो वही अल्लाह कल मैदान हश्र में हमें अपनी रहमत के साए में जगह देगा। वो दिन बहुत सख्त होगा, मगर जिस पर अल्लाह राज़ी होगा उसके लिए वो दिन सबसे आसान बन जाएगा। दुआ वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह होगी। ऐ अल्लाह, हमें मैदान हश्र की रुसवाई से बचा लेना। ऐ अल्लाह, हमें दाएं हाथ में नामाए आमाल हाथ में अता फरमाना। हमें पुल सिरात आसानी से पार करा देना। हमें हौज़े कौसर नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और हमें दुनिया में ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमा कि हम आखिरत में शर्मिंदा ना हो। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसका नाम था तहसीना खातून। वो बहुत सादा और मेहनती औरत थी। उसका पति आलिफ कई साल पहले इस दुनिया से चला गया था। अब उसके सहारे सिर्फ उसके 3 बेटे थे, जिसका पहला नाम सज्जाद, दूसरा इस्लाम और सबसे छोटा बेटा कलाम। तीनों बेटों ने अपने अब्बा की कमी को कभी पूरी तरह नहीं भुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के लिए मेहनत और मोहब्बत से ज़िंदगी जीने की ठान ली थी। सज्जाद सबसे बड़ा बेटा समझदार और ज़िम्मेदार था। अब्बा के जाने के बाद उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मजदूरी शुरू की। धीरे धीरे उसने इमारतों का काम सीखा और खुद का ठेका लेना शुरू किया। आज वो गांव में सज्जाद ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो कहता था, अब्बा नहीं रहे मगर मैं माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सज्जाद अपने काम के सिलसिले में शहर में रहता था ताकि ज़्यादा काम मिल सके। हर महीने वो अपनी माँ को पैसा भेजता और कहता, अम्मी ये आपकी खुशियों की कमाई है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और जब भी गांव आता सबसे पहले माँ के पैर छूकर दुआ लेता। दूसरा बेटा था इस्लाम। वो सीधा साधा मेहनती और नमाजी इंसान था। उसका काम मजदूरी करना था। वो लोगों के खेतों में, दुकानों में और कभी कभी निर्माण या कार्य में काम करता था। भले ही उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, पर वो हमेशा हलाल की रोज़ी पर यकीन रखता था। वो कहता था, काम हो मगर सच्ची कमाई हो, यही बरकत है। इस्लाम का स्वभाव बहुत नेक था। वो जहाँ भी काम करता सबका दिल जीत लेता। उसके पास अगर कुछ बचता तो वो दूसरों की मदद में लगा देता। वो गांव से बहुत दूर एक कस्बे में रहता था, पर रोज़ शाम को अपनी माँ को फ़ोन कर पूछता, अम्मी नमाज पढ़ ली, दवाई खा ली। तस्लीमा खातून उस बेटे पर गर्व करती और कहती, इस्लाम तो मेरे अब्बा की तरह है, सीधा और नेक। तीसरा और सबसे छोटा बेटा था कलाम। वो पढ़ा लिखा था और बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। कलाम जवान था, सपनों से भरा हुआ। वो गांव से दूर शहर में एक स्कूल में टीचर था। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाता था। वो कहता, इल्म से इंसान ऊंचा नहीं होता, अच्छे काम से होता है। कलाम हर महीने अपने माँ से बात करता और जब छुट्टी मिलती तो सबसे पहले गांव चला आता। वो अपनी माँ के लिए मिठाई और दवाई लाता और घंटों उनके पास बैठा रहता।
माँ उसे देखकर कहती, कलाम तू छोटा है पर तेरे दिल में बहुत बड़ी बात है। तीनों भाई अलग अलग शहर पर रहते थे। सज्जाद शहर में, इस्लाम कस्बे में और कलाम स्कूल वाले शहर में, मगर उनकी माँ के लिए प्यार और इज्जत बिल्कुल एक जैसी थी। तस्लीमा खातून हर रात दुआ में कहती, या अल्लाह मेरे बेटों को एक रख, उन्हें मोहब्बत और बरकत दे। एक दिन माँ बीमार हो गई। खबर सुनते ही तीनों भाई अपने अपने काम छोड़कर गांव लौट आया। सज्जाद ने डॉक्टर बुलाया, इस्लाम ने दवाई का इंतज़ाम किया और कलाम ने माँ के पास बैठकर कुरान पढ़ने लगा। तीनों की मौजूदगी से माँ की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, मेरे बेटों तुम्हारे अब्बा नहीं है, पर मैं कभी अकेली नहीं रही, क्योंकि तुम तीनों मेरे सहारे हो। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। तीनों भाइयों ने वादा किया, चाहे वो जहाँ भी रहे, महीने में एक बार माँ से ज़रूर मिलेंगे। और उन्होंने अपने अब्बा की याद में गांव में एक छोटा सा चैरिटी सेंटर बनाया, जहां गरीबों को खाना, कपड़ा और बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, देखो ये वही तीन भाई है, सज्जाद ठेकेदार, इस्लाम मेहनती फोरमैन और कलाम आलिम दीन, जिन्होंने अपने अब्बा की कमी को माँ की दुआओं से पूरा कर लिया। इनकी कहानी सिखाती है कि अगर भाई एक हो और माँ की दुआ साथ हो तो ज़िंदगी की कोई तकलीफ़ बड़ी नहीं होती। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। कुरान और हदीस में बार बार इंसान को मौत की याद दिलाई गई है ताकि वो गफलत से निकलकर अपनी आखिरत की तैयारी करे। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में यह भी बयान हुआ है कि मरने से पहले इंसान को कुछ ख़ास मनाजिर और कैफियत दिखाई देती है जो नेक और गुनहगार के लिए अलग अलग होती है। पहला, मौत के फरिश्तों का आना। हज़रत बरा बिन आज़िब से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होने लगता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके हाथ में जन्नत का कफन और खुशबू होती है। और जब काफिर या गुनहगार बंदा मरने लगता है तो सख्ती चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके हाथ में जहन्नम का कफन और बदबू होती है। मुस्नद अहमद में रिवायत करते हैं, ये फरिश्ते इंसान की आँखों के सामने आ जाते हैं लेकिन आम लोग इन्हें नहीं देख सकते। दूसरा, रूह का जिस्म से निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह पानी की कतरे की तरह आसानी से जिस्म से निकल जाती है, जबकि काफिर की रूह गले गिले कांटों को खून से खींचने की तरह सख्ती से निकल जाती है। अबू दाऊद में फरमाया है, इसी वक्त इंसान को शदीद तकलीफ या सुकून महसूस होता है। तीसरा, जन्नत या जहन्नम की झलक। अहादीस से मालूम होता है कि मरने से पहले इंसान को अपना ठिकाना दिखा दिया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को मरते वक्त उसकी जगह दिखाई जाती है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम। बुखारी मुस्लिम में रिवायत है। इसलिए बाज़ लोग, नेक लोग मुस्कुराते हैं, दुनिया से रुखसत होते हैं और बाज़ चीखों पुकार में मुब्तला हो जाते हैं। चौथा, शैतान की आखिरी कोशिश। हदीस में आता है कि शैतान इंसान को आखिरी वक्त में बहकाने की कोशिश करता है। वो मुख्तलिफ शक्लों में आकर ईमान छीनने की कोशिश करता है, कभी माँ बाप की सूरत में, कभी दोस्त अहबाब के रूप में। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले के पास कलमे की तकलीन करो। पाँचवा, दुनिया से दिल का अचानक उठ जाना। मरने से पहले इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है। हदीस के मुताबिक उस वक्त इंसान चाहता है कि काश एक सजदा और कर लेता,
ایک تسبیح اور پڑھ لیتا، ایک نیکی اور کر لیتا، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ چھٹا سوال، وقت کا رک جانا۔ کئی احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، آنکھیں کسی ایک جگہ جم جاتی ہے، سانس بھاری ہو جاتا ہے اور زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ساتواں، نیک اور بد کافر کا فرق۔ نیک آدمی کے چہرے پر نور، سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جبکہ گنہگار کے چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور سختی نمایاں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن موت کو ایسے پسند کرتا ہے جیسے مسافر اپنے گھر واپس جانا پسند کرتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، یہ آخری پیغام ہے۔ یہ تمام احادیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ موت سے پہلے کی گھڑی بہت سختی اور فیصلہ کن ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت میں رہا، اس کے لیے یہ لمحہ راحت بن جاتا ہے، اور جو غفلت میں رہا اس کے لیے یہ لمحہ حسرت اور ندامت بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، مرنے سے پہلے جو کچھ انسان کو دکھائی دیتا ہے اس کے اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ کلمہ، نماز، توبہ اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر ایمان کی تقلیم کریں، اور اس دنیا کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی نماز کا سوال کرتا ہے کہ دنیا میں آخر تو نے مجھ کو سجدہ کیا یا نہیں کیا۔ میرے پیارے دوستو،